स्वागत है। इस सेगमेंट 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜੋ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਟਰੰਪ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। दुनिया भर के आगू और अंतरराष्ट्रीय संस्थावां शांति और गलबात राही हल कढ़ने की अपील लगातार कर रही हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि स्थिति होर गंभीर होंदी है या कूटनीतिक हल दे वल वध सकती है। ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੀਐਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹੈਰਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੀਐਮ ਨੇਤਨਯਾਹੂ हैरान नजर आ रहे हैं क्योंकि ये जो पूरी जंग है 28 फरवरी तो चल रही है। कई बार जो ने इधर उधर मिसाइलों के नाल हमले किए जा चुके हैं जिवें पर्टिकुलरली ऐलान का जिक्र करा तो ईरान कई सिविलियंस की हुण तक मौत भी हो चुकी है। कई जो उत्थे दे सैनिक ने वो भी मारे जा चुके हैं। हालांकि अमेरिका का नुकसान होया है पर इन्ने वड्डे पद्धर ते नहीं होया है। पर वार वार इस गल का जिक्र होंदा है कि डील जो है वो प्रस्ताव की जाती है पर डील होंदे होंदे कितना किते नहीं होंदी। पर की ये बड़ा सवाल इस बार डील होएगी नहीं होएगी इसी ते असीं गलबात करांगे चर्चा करांगे। पर मिडल ईस्ट तणाअ दे विचाले इस वेले दी अहम ते वड्डी खबर ट्रंप दे वल्लों ईरान ते हमले रोकण दा ऐलान जो है वो कर दिता गया है। ट्रंप दे ऐलान तो इजरायली पीएम नेतनयाहू हैरान नजर आ रहे ने। ऐलान दे नाल डील नूं लैके ट्रंप ने एक वड्डा दावा कीता है कि ईरान दे नाल डील फाइनल साडी होण जा रही है। इस हफ्ते के अंत तक ही यूरोप साडे वालों डील जो है वो साइन कर दी जाएगी। मैं अवेलेबल नहीं हाँ पर जो राष्ट्र वाइस प्रेजिडेंट ने जेडी वैंस वो इस डील करने लई मौके ते मौजूद होंगे। तो इस तो पहला वीरवार नूं ट्रंप ने ऐलान किया सी कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक वड्डा ऑपरेशन लॉन्च करन जा रहा है पर अपना जो ऑपरेशन लॉन्च करन तो पहला ही वो यू टर्न लैंदे हुए इत्थे विखाई दे रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने डील फाइनल होने की गल आखी सी पर ईरान के वालों यह दावा नकारिया जा चुका है। इसी विषय पर अज असीं गलबात करांगे चर्चा करांगे। साडे नाल जो मेहमान ने जुड़ चुके हैं साडे नाल इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं शरद कोहली जी स्वागत तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे। साडे नाल डॉक्टर आनंद ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड रखिया माहर जुड़े हुए हैं। सर स्वागत तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब से। सब तो पहला सवाल मेरा डॉक्टर आनंद तो ग्रुप कैप्टन तो एज एन एक्सपर्ट तुहाडी की राय है कि ये डील होएगी या नहीं होएगी? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। पूरे वर्ल्ड कंफ्यूज है। कोई भी स्टेटमेंट अगर अपना प्रेसिडेंट ट्रंप देते हैं उसको लेकर के बट अगर देखते हैं मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजिस्ट का भी है साथ में तो मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रंप के एटीट्यूड के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अब आ गई है मैडम। और ट्रंप ने पहले रिपीटेडली कभी भी ओपनली नहीं बोला कि हम अपना जो है पीस प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए उन्होंने इजराइल को भी अपने साथ में बिल्कुल नहीं दिया और वन साइडेड उन्होंने एक डिक्लेरेशन दे दिया है। जबकि जो ईरान है उनका जो अभी भी स्टेटमेंट आया है कि वो अभी पूरे कन्विंस नहीं है बट कहना चाहिए कि जो बिगर पावर है स्ट्रॉन्गर पावर है वो ट्रंप है इसके अंदर यूएसए। और अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं एक पीस डील की तरफ बढ़ रहा हूं या हमने फाइनलाइज कर दिया तो ये थोड़ा सा कह लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी उनके एटीट्यूड में आई है पहली बात। और दूसरी बात ये है कि कुछ पॉजिटिविटी अब दिख रही है। अब ये बैकग्राउंड इसका ये है कि दोनों ही कंट्रीज जो हैं अपने आर्सेनल को काफी हद तक डिप्लीट कर चुकी हैं। और जब अपना वॉर आर्सेनल डिप्लीट हो जाता है तो लास्ट में आकर साइकोलॉजिकल वारफेयर पे चलता है करके। तो बार बार ट्रंप कई बयान दे रहे थे। कल तो बहुत बड़ा बयान दिया और उसमें यू टर्न कर दिया। तो अभी मैडम लग तो ऐसा रहा है पॉजिटिवली
कि ट्रम्प थोड़ा सा बकल कर गए हैं प्रेशर के अंदर, क्योंकि उनके मिड टर्म भी आ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, उनका इन्फ्लेशन जो डॉक्टर ऑल टाइम हाई पे ये जा जो चुका है। डील का जिक्र किया है ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी कई बार डील का जिक्र किया जा चुका है। हाँ, ये बात सही है, डील का कई बार जिक्र किया जा चुका है, मगर अब परिस्थिति 105 दिन के बाद में दोनों ही कंट्रीज के जो आर्सेनल है, वॉर आर्सेनल, आप देखें कि उसके अंदर काफी डिप्लीशन आ गया है। एक वॉर को, फुल फ्रंट ऑन गोइंग वॉर को रखने के लिए, डायरेक्ट वॉर को सस्टेन करने के लिए बड़ी से बड़ी इकोनॉमी भी उसके अंदर काफी वीकन हो जाती है। सिमिलरली अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर इसका प्रेशर दिख रहा है, उनकी वॉर मशीनरी भी स्ट्रेस में आ गई है। 90% तक के थार्ड और पैट्रियट मिसाइल्स की उनकी बैटरीज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, और इतने कॉस्टली मटेरियल के साथ में उनको यहाँ इस वॉर के अंदर काफी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। 12 एयरक्राफ्ट उनके एक खाली कर्नल को रिट्रीव करने में चले गए। इतने एक्सपेंसेस को लेने के बाद में उनकी इंडिविजुअल इकोनॉमी पे स्ट्रेन आ गया है। 2,85,000 उनका पर डॉलर जो है पर हाउस होल्ड पे डेट है। $1,15,000 उनके इंडिविजुअल पे डेट है। 39 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी उसमें डेट में फाइनेंसिंग में चल रही है। तो इतना सब लेने के बाद में, और ट्रम्प की रेटिंग्स जो है -25% पे आ गई। ही इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग प्रेसिडेंट एवर आफ्टर 2009 की रेटिंग्स में उनकी आई हैं। तो इतना सब वो अकेले नहीं झेल पा रहे हैं, थोड़ा सा बकल करें। आई थिंक इट इज अ पॉजिटिव साइन। अगर ईरान थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखलाता है तो डेफिनेटली ये पीस डील होने जा रही है। ठीक है, ठीक है। शरद कोहली जी, एज एन इकोनॉमिस्ट ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਬ 110 ਦਿਨ 112 ਦਿਨ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਰੁਕਵਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੁਕਵਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚ 3-3 ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਰੋਕ ਦਿਓ ਫੌਰਨ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਧਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ, ਉਹ ਭਲੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਲਵ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਈ ਲਵ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। 4.2 ਉੱਥੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। $3 ਸਰਬਜੋਤ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਗੈਲਨ, ਉੱਥੇ ਗੈਲਨ 'ਚ ਨੱਪਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੀਟਰ ਨੱਪਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੈਲਨ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ $3 ਪਰ ਗੈਲਨ ਗੈਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ $4.5-5 ਅਮਰੀਕਾ, 50 ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਮ ਪਹੁੰਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰਬਜੋਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਂ ਉੱਚੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਟੂਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਫ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ $90 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ 1-2 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਾਇੰਗ ਜਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੇਚਣ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਡੀਲ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਚਾਈਨਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। 2016 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੈਗਾ, ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30,573 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 6 ਝੂਠ ਪਰ ਡੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 'ਚ 16 ਝੂਠ ਪਰ ਡੇ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 'ਚ 22 ਝੂਠ ਪਰ ਡੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਰਦ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਜੋ ईरान है गोडे टेकन ਨੂੰ रेडी नहीं है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ अपना जोर लगा रहा है कि डील हो जाए, फाइनल हो जाए, ये युद्ध इत्थे ही खत्म हो जाए। देखिए, जैसे शरद सर ने बताया है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि वॉर के पीछे आप देखिए फाइनेंसेस चलते हैं, फाइनेंसेस हैं, इकोनॉमीज हैं, वो इम्पैक्ट लेती हैं पूरा के पूरा। डायरेक्ट वॉर कोई भी कंट्री आज के टाइम पे नहीं करती, जो भी कंट्री करे, जैसे रशिया यूक्रेन है तो बहुत डैमेजेस हो रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ में प्रॉक्सी वॉर करता है, मतलब स्लीपर सेल्स के थ्रू है, टेररिस्ट थोड़े घुसा दिए, तो लाइक ट्राइंग टू ब्लीड एट सर्टेन प्लेसेस। तो ये डायरेक्ट वॉर करके अमेरिका ने एक अपनी इकोनॉमी के लिए भी एक स्ट्रेस क्रिएट कर लिया है। ईरान या कह लीजिए कोई भी जो खाड़ी देश है, इन लोगों को तो डरने के लिए कह दे, इनकी जनरेशन भी जो है ट्राइबल, ये इनकी जो है पूरा बैकग्राउंड है, और ये लड़ने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं करके। इनको छेड़ा जाए, उसके बाद लड़ाई जितनी लंबी आपने खींच करके देख ली, अफगानिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, यहाँ पे सालों साल बल्कि जिंदगी का जीने का तरीका ही युद्ध ही है उनका। उसको वो एक रूटीन मानते हैं। इंडिया के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में जी नहीं पाते। तो ईरान जो है वो अपने आर्सेनल को कई सालों से बढ़ा करके बैठा हुआ था, उसको थोड़ा सा अमेरिका ने कम आंक लिया। जैसे वेनेजुएला में उन्होंने एक रात के अंदर पूरी कंट्री को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, उसके ऑयल पे कैप्चर कर लिया। तो ये उन्होंने यहाँ पे भी कोशिश करी थी, और पहले दिन उन्होंने उनकी टॉप लीडरशिप को स्टेबलेट करके एक माहौल तो बना दिया था, मगर वो आगे उसको सस्टेन नहीं कर पाए। तो डायरेक्ट वॉर की अब कॉस्ट जो है अब अमेरिका के अंदर दिखने लगी है। जैसे शरद जी ने बताया कि उनके यहाँ जो उनका इन्फ्लेशन रेट है 4.2 पे चला गया है करके, जो उनका गैलन में है वो $4 को क्रॉस कर गया, जो पहले 2.92 था वॉर स्टार्ट होने से पहले। तो उनके आम नागरिक तक अब ये इम्पैक्ट जा रहा है, जिससे उनकी अप्रूवल रेटिंग्स नेगेटिव -25 में चली गई हैं। तो और मिड टर्म आ रहा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी अब ट्रंप खुद दिखा रहे हैं, जबकि पहले तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। डॉक्टर आनंद, इस पूरी वॉर में जो गेन है वो तो इजराइल का ही हुआ है, अमेरिका का क्या गेन था? क्यों वो इस वॉर में कूदा? हाँ, अमेरिका का कोई गेन नहीं था। अमेरिका को लगा, जैसे अभी 2 दिन पहले भी स्टेटमेंट उन्होंने दिए है ट्रंप ने, कि हम इनका जो ऑयल है उसको टेक ओवर कर लेंगे। अब उसको हम जैसे वेनेजुएला का कर रहे हैं, तो एक कह लीजिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। उन्होंने सोचा कि आसानी से हम ईरान को मैनिपुलेट कर पाएंगे, जैसे वेनेजुएला को करा है, और तेल के भंडारों को हम यहाँ पे भी कंट्रोल कर पाएंगे या रेगुलेट कर पाएंगे अपने हिसाब से। तो इसका सबसे अच्छा फायदा, जैसे प्रभजोत आपने बताया, इजराइल ने उठाया, और इजराइल ने ईरान के सारी प्रॉक्सीज, तीनों प्रॉक्सीज
हिजबुल्लाह, हमास और हौती तीनों को कर दिया, अच्छे तरीके से डेसिमेट कर दिया है। IRGC की लीडरशिप को काफी उन्होंने बिलो कर, आगे के 10 साल के लिए उन्होंने अपने देश के लिए कम से कम एक सिक्योरिटी गारंटी कर दी है। तो इजराइल को ही फायदा हुआ है, और जो कैलकुलेशन करके यूएस से इस वॉर में उतरा था, वो कैलकुलेशन पूरी गड़बड़ हो गई है। वो इकोनॉमिक्स जो थी उन्होंने सोची थी कि जो एडवांटेजेस उनको मिलेंगे वो नहीं मिले हैं, और ईरान ने एक बहुत अच्छा यूएसए को रोक करके दिखाया और पूरे वर्ल्ड के सामने उनकी इन्विंसिबिलिटी को, जो इमेज थी, इन्विंसिबल इमेज थी, उसको डैमेज कर दिया। ठीक, शरद कोहली जी, जे डील वाकई हो जाती है ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, CNG ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੈਸ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਡੀਲ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਰਜੋਤ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ 65 ਤੇ $70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ $80 ਕਿਤੇ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ 80, 75, 80, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ LNG ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 65-70 ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੈਸੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 80-85 ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7.5 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 700 ਰੁਪਏ ਪਰ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸਰਬਜੋਤ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਘੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਸਾਬੁਨ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ 7.5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਜੋਤ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੀਵਾਰ 'ਚ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਗੀਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀਲਨ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਰਬਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਤੇ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਗਲੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 4 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 3.48 ਤੇ 3.8 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ है, यानी कि ये जो पूरी स्थिति है इसमें नॉर्मल होने च काफी टाइम लगेगा, है ना? ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे से टाइम लगेगा। जी जी डॉक्टर आनंद स्वरूप जी, अभी तो सस्पेंस छिड़िया होया है कि डील होएगी नहीं होएगी, कि ये जो पूरियां शर्तां होणगियां उस ते ईरान राजी होएगा? क्योंकि एक अहम शर्त है न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान ना करे, पर दूसरे पासे ईरान बार बार कहता है कि असी ते डील लई क्या ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बोलते हैं, खुद ही मुकर जाते हैं, खुद ही मना कर देंगे ने। देखिए, डील तो होगी। अब एक टाइम ऐसा आ गया है, वॉर में चलते चलते इतनी लॉसेस हो गए हैं दोनों ही कंट्रीज को। ईरान के लिए सब कह दीजिए कि 15,000 तो एयर स्ट्राइक्स होकर उनकी इतने कंट्री डैमेज हो चुकी है, पहली बात। दूसरा, अमेरिका के लिए वॉर कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, और उनके जो एलाइज है वो भी उनके साथ में खड़े होने से थोड़े घबरा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अराउंड 2800 तो यूएई के ऊपर ही एयर स्ट्राइक्स हो गए। तो ये अब थोड़ा सा कंपल्शन या प्रेशर एलाइज की तरफ से अमेरिका के ऊपर भी आ रहा है। हाँ, इजराइल नहीं चाहता है कि ये पीस डील हो, वो क्लैरिटी है, बिकॉज वो चाहते हैं कि अपना ग्रेटर गाजा करके और इजराइल का थोड़ा एरिया थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो ये डील अब आती हुई दिख रही है, क्योंकि ना तो इनके पास वॉर मटेरियल है, इस आर्सेनल, इसको 90% तक बैटरीज क्लोज हो चुकी हैं अमेरिका की, और ईरान भी अब चाहेगा, मगर ईरान किसी भी हालत में, मुझे नहीं लगता, एक प्री कंडीशन जो उनकी है कि हम अपना न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल नहीं देंगे। हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ में, या न्यूट्रल पार्टी या रशिया या चाइना को एंगेज करके उसके साथ में कर दे, मगर अमेरिका को आउटराइटली उसको वो अपना हैंडओवर नहीं करेंगे एनरिच्ड यूरेनियम को। ये पीस डील होती हुई थोड़ी दिख रही है, क्योंकि अब दोनों ही पार्टीज थोड़ी थक भी चुकी हैं, और अमेरिका के ऊपर कंपल्शन, फाइनेंशियल कंपल्शन। मतलब आप कह रहे हैं कि अब ईरान का पलड़ा भारी होगा? हाँ, ईरान का पलड़ा थोड़ा सा इसके अंदर भारी होता है, जबकि नुकसान ईरान को बहुत हुआ है, मगर इतना सस्टेन करने के बाद में 105 दिन के बाद में ईरान का थोड़ा पलड़ा भारी है, और वो थोड़ा मैनिपुलेट करेगा। मगर अब यूएस के जो प्रेसिडेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखलाई है, वो एक साइकोलॉजिकली, मैं कह रहा हूँ, एक वीकनेस दिख रही है, और अब डील होती हुई दिख रही है, जो मेरे हिसाब से है। ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का साडे नाल जुड़े, अपनी अपनी गलबात उन्होंने वालों साडे नाल साझी की गई है। तो इंतजार रहेगा ये डील होंदी है नहीं होंदी है, कि मिडल ईस्ट जो तनाव है वो पूर्ण तरीके नाल खत्म हो जाएगा। नज़रां टिकियां रहणगीआं। साडी इस खास पेशकश फिलहाल इन्ना ही। तुसीं जुड़े रहो न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल दे नाल।